गुरुस्वामी प्रणाम। स्वर्ण क्षेत्रर केतेक गुरुत्वपूर्ण सूचना। क्षेत्र को आसिबा परे किंबा क्षेत्र छाड़िबा पूर्वरु विज्ञापन फलक देखिकी जाउथिबे। एहा द्वारा आगामी कार्यक्रम संबंध रे जानिबार सुजोग पाइबे ओ अन्य माननकु मध्य जणाई पारिबे। जरिया कुलिया भजन कैसेट प्रकाश पाइछि। आवश्यक अनुजाई भाई भौणी माने संग्रह करिनेबा उचित। आश्रम तरफरु रोगी मानक पई चुंबकीय चिकित्सा आकुप्रेशर माध्यम रे चिकित्सा करा जाउछि। एणु भाई भौणी माने एहार सुजोग नेले आर्थिक दृष्टिरु सुविधाजनक हेब। क्षेत्र संघ परिषद तथा आश्रमरु जे कही कर्मकर्ता आपणक घर को शाखा को उत्सवानुष्ठान को जाती किंबा गाड़ी मोटर हाट बजार रे देखा साक्षात हुअंती। भाई माने भौणी मानक सह ओ भौणी माने भाई मानक सह अत्यधिक समय नष्ट करी आलाप आलोचना हे हे फे फे अश्लील कथबार्ता अभद्रोचित आचरण सिनेमा ढंगरे अंग प्रदर्शन करने उचित नुहे। यह संघ तथा समाज उपरे कुप्रभाव पकाइब एवं परवर्ती अवस्थारे आपण असुविधारे सम्मुखीन होई पारंती। जेतिकी कार्य सेतिकी कथबार्ता तुरंत सारी तांकर निकटरू दूरेइबे। ए दिगरे खूब सचेतन रहिबे। कोनोसी भाई भौणी आश्रम को आसीबा न आसीबा उपरे कोनोसी संदेश पत्रधारी भाई भौणी परस्पर मध्य टिप्पणी देबा आलोचना समालोचना करिबा गहित अपराध। कोनोसी भाई भौणी आश्रम को आसीबा न आसीबा तांकर संपूर्ण व्यक्तिगत व्यापार। यह व्यक्ति और गुरुस्वामी मध्यरे सीमाबद्ध समस्या। आम्भे ताहा आदौ समाधान करि परिबा नाही। एणु ए गुड़िक उपरे आम्भ मानकर हस्तक्षेप करिबा संपूर्ण मूर्खता। श्री गुरुस्वामी जेतिकी निर्देश करुछंती सेही परिसीमा मध्यरे श्रृंखलित भावरे कार्य करिबा आवश्यक। मु क्षेत्र कहूछि विज्ञापन रे गोटिए तेजस्विनी बाणी श्री गुरुस्वामी देइथिले। बाणीटी हेला क्षेत्र को केते आसिलेनी केते गलेनी तुमे भी आसीछ तुमे भी जीव। एही बाणीटीरु समस्त किछि बुझिब हे जीव। धारा ग्रहण परे अधिकांश भाई भौणी विभिन्न प्रकारर भेलिकी आरंभ करी देउछंती। एमाने निरीह भाई भौणी ठारू अर्थ आदाय करुछंती। ठाकुर मते स्वप्नादेश करिछंती, अमुक मा मते प्रवेश करुछंती ओ बाह्य अवस्था सुजोग नहीं विभिन्न प्रकार विभत्स क्रियाकर्म लिप्त रहउछंती। जदि एभली किछि घटना मान दृष्टिगोचर बा सुनिबाकू पाआंती ए संपर्क रे श्री गुरुस्वामी ठारू तुरंत सत्यासत्य बुझंतु ओ कार्यालय को मध्य पत्र किंबा टेलीफोन द्वारा संवाद प्रेरण करंतु। हठात कौनसी घटना प्रवाह रे सामिल हुंतु नाही। क्षेत्र रे पहुँचीबा परे जदि कहीं आपण को हठात अर्थ किंबा द्रव्य मागुछंती ताहा मानि नियंतु नाही। केउ उद्देश्य रे ओ कौन पाई मागुछंती ताहा सत्य किंबा मिथ्या भल भावे बुझी कार्यटी संपादन करिवे। अधिक संदेह हेले श्री गुरु को जणाई समाधान करिवे। केतेक भाई भौणी निज अंचल रे शाखा गठन करिया पाई उद्योक्ता भाई माननकु मना करंती। शाखाटी गठन हेले केते सुफल मिले सेमाने जानि नाहंती। सेमाने धर्मधारा सिना ग्रहण करिसंती किंतु अज्ञानता वशतः किछि बुझी पारु नाहंती। जेउ माने शाखा गठन करुछंती सेमाने की प्रकार सुविधा सुजोग पाउछंती
ତାହା ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଏକାଠି ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହୁଁ? ଏଣୁ ନିକଟରେ ଯଦି ଶାଖା ଆଦୌ ନାହିଁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ଶାଖାଟିଏ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ନେବେ। ଏହା ସଂଘୀୟ ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାଖା ଗଠନ ହେବା ପରେ କ୍ଷେତ୍ର, ସଂଘ, ପରିଷଦ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝି ପାରିବେ ଓ ଜାଣିପାରିବେ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ରାତ୍ରି ରହଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସମସ୍ତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜିମାରେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠି ସେଠି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ବାହାର ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗ୍ ବେଡ଼ିଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ, କେଶ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ, ପିଣ୍ଡଦାନ ଉପକରଣ ତଥା ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଉପକରଣ ଆଶ୍ରମସ୍ଥ ଚରମଷ୍ଟଲରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇପାରିବେ। ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ ନିଜର ଜୋତା, ଚପଲ, ଲୁଗା, ଗାମୁଛା, ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେତେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କହି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସୁନାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାତୁରେ ଅମୁକ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କହି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଓ ଠକାମି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ତୁମ ନାମ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଭେଳିକି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଟଙ୍କାଟା ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ସେବାକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ନ ପାଉଛନ୍ତି, 4-5 ଦିନ ସମୟ ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ କରି ବୁଝିବା ପରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ସନ୍ଦେହ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଏହା ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନଟ କରି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେଣି। ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଝିଅ ସହ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେତିକି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ବିଶେଷ କରି ଘରେ ଓ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହ ବାରମ୍ବାର ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା
ଓ ହସ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ସମାଜ ଓ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନାରୀ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ସତର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଗରେ ଓ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଯାହାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରସାତଳଗାମୀ ହେବ, ଧର୍ମ ପଥରୁ ଛିଡ଼ିବ, ସଂଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି କେତେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ନହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ବାକି ଟଙ୍କା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ହରାଇବେ, ଶେଷରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଘରେ ବସିବେ। ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛି କହି କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି କହି ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ଆଶ୍ରମକୁ ବେଢ଼ି ରହିଥିବା ସାହିର ତା ଘରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କାହାରିକୁ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପରିବାରର ମୁରବୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର, ସଂଘ, ପରିଷଦ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶୀ ଫୁସ୍ଫାସ୍ ଟୁପ୍ଟାପ୍ କନକନ ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଦେଖିବେନି କି ସେମାନଙ୍କ ସହ ବେଶୀ ମିଶିବେନି କିମ୍ବା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ଖଚମିଛ କହି ତୁମକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବେ ଓ ତୁମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅପା ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିବେ। ଦିଦି, ନାନୀ, ଦେଇ, ଭାଉଜ ଆଦି ଡାକିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିବାହ, ବ୍ରତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟତା ସହକାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାର ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛ। ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରୁଛ। ଏଭଳି ଭାବ ଆଣିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ରିୟମାଣ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଆସେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆସିବା ନ ଆସିବା ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମ, ଧର୍ମ, ଲୀଳା ଓ ପରିଚୟ ତଥା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଧାରାବାହୀ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣିକି କିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ, ରାଗ, ଅଭିମାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ନିରୀହ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର କରି ଆଣୁଛ।
ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଛ କି? କିମ୍ବା ମିଛ ସତ କହି ପଇସା ଆଣୁଛ କି? ଏଭଳି ଆଦୌ କରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋଭାବ ରଖି ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରରେ ତୁମେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏହା ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ସତ୍ସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ରାତ୍ରି ରହଣି କରିବେ, ବିଶ୍ରାମ ଗୃହରେ ଅଯଥା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଓ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ସେଭଳି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଥାଏ, ବାହାରକୁ ଯାଇ କରିବେ। ଯଦି ପିତୃ ମାତୃହୀନ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ବାପୁଜୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ବୁଝିନେବେ। କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛ, ସେଠାରେ ସମୟ ମିଳିଲେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ମେଳାପି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାନି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯିବ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଛ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ହେବା ବା ପିଛା ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ସେ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ତୁମେ ତୁମ ମହଲରେ ରୁହ। କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବ। ଘରେ ଯେମିତି ହେଉଛ, ବାହାରେ ବି ସେମିତି ହେଉଛ। ଛୋଟ କଥାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଳୁଥିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆବେଦନପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କର। ତାହା ପୂରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ତିଥି ଦିବସ ଭଲ ହେବ, ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସଂଘ ସ୍ଥିର କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ରୀପାଦୁକା ସ୍ନାନ ଜଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭାବ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏହା ସେବନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦାନ ଶ୍ରମ ସମୟ ଦେଇ ନପାର, କିନ୍ତୁ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କଲେ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନ ଦେବା ଭଳି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା କଲେ ମହାପାତକ ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। କ୍ଷେତ୍ର ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଘୃତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ଘୃତଦାନ ନିଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ସେଠାରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମନନପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଲୟ କରି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିନେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ମନନ ଓ ସ୍ମରଣ ସର୍ବଦା କରଣୀୟ। ଘରେ ବାହାରେ
ଆଶ୍ରମରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଓ ଶ୍ରୀ ପାଦୁକାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଫଳ ଏକା। ଏଥିରେ ବଡ଼ ସାନ କିଛି ନାହିଁ। ଭାବ, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ବିନିମୟରେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅକ୍ଳେଶରେ ଧର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ସହିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିମୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ।